In the last class we have seen the types of CPU. At the end of the class I have explained the difference between software and hardware. All those things we have discussed, and at the end of the class I said the next class we will see the softwares, and therefore we are going to study what is called software, computer softwares. As we have already discussed, the software and hardware has to work together to produce useful work. Without software, the hardware is useless, and without hardware, the software is also meaningless. Therefore, it is better to know what is called software, and we are not going in detail. We are going to just know what is it. That's all. And later we shall go to the applications of the softwares in chemistry. Right. Now, what is a software? A software is, as I have already explained, it is a set of instructions. There is a set of instructions given to the hardware of the computer. Without instruction, these hardwares will not function. That we have clearly explained in the previous class. And therefore, those instructions has to be written and has to be loaded into the computer in order to work. How keyboard communicate with the hard disk, how monitor communicate with the hard disk, all those things, these intercommunications, or touchpad, whatever is in laptop, touchpad, in mobile phone, your touch sense, whatever it is, there must be a communication. There is somebody who is touching the screen. There must be some instruction going to the memory unit. These instructions are called as software. There are two types of communication. The communication between the hardwares. Mouse, keyboard, processor, motherboard, there are several computer parts are there. They are called hardwares. They communicate each other. One இன்னொன்னோட communicate பண்ணிக்கும். That is one type. Another type is we want to communicate to the system through the hardware. For all these communication, we need a set of instructions. Instructions that is called as a software. And this set of instructions are of two types. The set of instructions are two types. One is called as a system software, another one is called as application software. The system software, the internal parts of the computer has to communicate among them. Mouse இது பண்ணா அங்க வரணும், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், கீபோர்ட் அழுத்தினா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், மானிட்டரில் டிஸ்பிளே வரணும். இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷனும் செய்யலைனாலும் எல்லா கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸும் ரெடியாக இருக்கணும், ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுக்குன்னே தனியாக செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வேணும். அந்த மாதிரி செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுக்கு பேர் தான் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ன்னு பேர். இப்போது கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்பொழுது ஒரு சில பேசிக் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். பேசிக்காக ஒரு சில காம்பனன்ட்ஸ் இருந்தால் தான் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகும். அதெல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயே வந்துடும். அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், கீபோர்டு, மவுஸு, கீபேடு, டச் பேடு, இந்த விஜிஏ போர்ட்டு, மானிட்டரு, இது காம் போர்ட்டு, ரேமு, ஹார்ட் டிஸ்க்கு, இது எல்லாம் ஒரு பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர். இது எல்லாம் இப்போ டிஃபால்ட்டாகவே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கும். அது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு ஹார்ட்வேர் வாங்குகிறோன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு கேமரா வாங்கி அட்டாச் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு பிரிண்டர் வாங்கி அட்டாச் பண்ணுறீங்க. கம்ப்யூட்டர் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஆனால் பிரிண்டர் இன்றைக்கி தான் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன். இன்றைக்கி தான் இந்த புதுசாக ஒரு பிரிண்டர் வந்திருக்கு, அதுவும் ஹார்ட்வேர் தான். பட் அது இது கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்லையா. இப்போ இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஹார்ட்வேருக்கு முன்னாடியே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது முடியாது இல்லையா. இப்போ இன்றைக்கி புதுசாக ஒரு ஹார்ட்வேர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி. தட் ஹார்ட்வேர் ஹேஸ் டு பி கம்யூனிகேட், தட் ஹார்ட்வேர் ஹேஸ் டு கம்யூனிகேட் டு த சிஸ்டம். இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா தே நீட் டிவைஸ் டிரைவர். எல்லாத்துக்கும் டிரைவர் தேவை. மவுஸுக்கு டிரைவர் தேவை, கீபோர்டுக்கு டிரைவர் தேவை, மானிட்டருக்கு டிரைவர் தேவை, எல்லாத்துக்கும் டிரைவர் வேணும். நோன் கீபோர்டு, நோன் மவுஸு இதெல்லாம் இருக்குதுனாக்க அதனுடைய டிரைவர்லாம் எதுலேயே வந்துடும், டிஃபால்ட்டாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயே வந்துடும். ஹார்ட்வேர்
எப்படி ஒர்க் ஆகணுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்குடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு ஆல்ரெடி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கும். இன்றைக்கி நீங்கள் புதுசாக ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க, தட் டிவைஸ் ஹேஸ் டு கம்யூனிகேட் டு த சிஸ்டம் அப்படின்னா it needs a certain set of instructions. Those set of instructions are called as a drivers. அதுவும் a system software தான். To intercommunicate all the internal components of the computer, that is called system software. இதுக்கு ரிலேட்டடாக இன்னும் நிறையா இருக்குது சரியா. டயக்னோஸ்டிக்ஸ் டூலு இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்திலே எம்பெட் பண்ணி இருக்கக்கூடியது நிறைய. அதெல்லாம் இப்போது ஃபோல்டர்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்க, சரி ஃபோல்டர் பார்க்கலாம். அது ஒரு இது தெரியுது, டெஸ்க்டாப் தெரியுது உங்களுக்கு. அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னாக்கா அது வந்து டயக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் கேட்கும் சம்டைம்ஸு. இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னு பேர். அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான் எதுக்கு நமக்கு we communicate to the system, we want to perform some task. தேவைக்கு ஏற்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருந்தோம் அதுக்கு பேர் என்னது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். டைப் பண்ணணுமா நான் வேர்டுக்கு போவேன், ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணுமா பிபிடி போடுவேன், அது வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இன்றைக்கி போடுறோமா அந்த ப்ளூ பட்டனில் போடுறோம். இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்குக்காக ஸ்பெஷலைஸ்டு டாஸ்க்குக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தே ஆர் கால்ட் அஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். அப்போ the whole சாஃப்ட்வேர்ஸை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம். ஒன் இஸ் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர், another one is application software. சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்லேயே நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், டிரைவர்ஸ், டயக்னோஸ்டிக்ஸ் டூல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறையா அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது. அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்லேயும் நிறையா சின்ன சின்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது. பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணும் பொழுது எதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதோ அதெல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் அதுதான். கம்ப்யூட்டர் வாங்கிட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லோட் பண்ணிவிட்டு பவர் பட்டனை நீங்கள் அழுத்துறீங்க இல்லையா, when you press power button, இப்போ மொபைல் எடுத்திங்கன்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்பொழுது என்னென்ன ப்ரோக்ராம்லாம் ரன் ஆகுமோ அது எல்லாம் எதுக்குள்ளே வந்துடும், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்குள்ளே வந்துடும். கம்ப்யூட்டரை பொறுத்தவரை இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது. மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். விண்டோஸில் there are several version. XP ஆக்சுவலி 95ல் ஆரம்பிச்சிது, 95, விண்டோஸ் 98, விண்டோஸ் நெட்வொர்க்கிங் டெக்னாலஜி நிறையா வந்துச்சு. விண்டோஸ் 2000, விண்டோஸ் எக்ஸ்பி, விஸ்டா, அப்புறம் விண்டோஸ் 7, விண்டோஸ் 8, 8.1, இப்போ விண்டோஸ் 10 வந்துருக்குது இல்லையா. திஸ் இஸ் ஹவ் இது வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த விண்டோஸில். அதே மாதிரி மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். நம்ம ஊரில் தான் விண்டோஸ் ஃபேமஸ்ஸு, யூஎஸ்லலாம் மேக் ஃபேமஸ்ஸு. மேக்னா ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் எதில், மேக்டோனிஷ் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதில் தான் இது ஒர்க் ஆகும் சரியா. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுக்குமே காசு. இட் இஸ் அ கமர்ஷியல் பெய்டு சாஃப்ட்வேர். அதே மாதிரி தான் ஆப்பிள் மேக்டோனிஷ் சாஃப்ட்வேரும் இட் இஸ் கமர்ஷியலி பெய்டு சாஃப்ட்வேர். பட் இது வந்து ஃப்ரீ. இது வந்து என்னது ஃப்ரீ. இது என்ன லினக்ஸை குறிக்கக்கூடியது. இது லினக்ஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது. அது ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். ஓப்பன் சோர்ஸ் தட் வில் எனிபடி கேன் இன்ஸ்டால், எனிபடி கேன் டெவலப். இந்த லினக்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ ஃப்ரீ GNU லைசன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு ஃப்ரீ லைசன்ஸு. எனிபடி கேன் யூஸ், எனிபடி கேன் மாடிஃபை. அந்த அளவுக்கு அதுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க. யார் வேணாலும் அது எப்படி வேணாலும் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கலாம். அதனால் இந்த லினக்ஸில் நிறையா வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது. உபுண்டு லினக்ஸ், ஃபெடோரா லினக்ஸு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் இருக்குது. நம்ம விண்டோஸ் வந்து ஒரே வேர்ஷன் தான். அவங்க என்ன பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க அப்கிரேட் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த முன்னாடி இருந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை விட்டுருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ்பிக்கெல்லாம் சப்போர்ட் கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு அபவுட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். வாட் ஆர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்? இப்போது இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்றது இட் வில் நாட் கம் அலாங் வித் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயே ஒரு சில பேசிக் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருப்பாங்க. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் போடக்கூடிய எல்லாமே ஓஎஸ் கிடையாது. இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து இப்போ கால்குலேட்டர்லாம் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். இப்போ கால்குலேட்டர் ஓஎஸ்ன்னு கேட்டால் கிடையாது. ஆக்சுவலி அது ஒரு அப்ளிகேஷன். பட் ஓஎஸ் கொடுக்கும்பொழுதே ஒரு சில அப்ளிகேஷனை சேர்த்து கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ கால்குலேட்டர் யூ கேன் ஓப்பன் இன் அ கம்ப்யூட்டர்
இட் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர், இட் இஸ் நாட் அ ஓஎஸ், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிடையாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, இன்டர்நெட் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, இதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கு இல்லையா, தீஸ் ஆர் ஆல் சம்டைம்ஸ் கம்ஸ் அஸ் எ பேக்கேஜ் இது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே கூடவே அது இன்ஸ்டால் ஆகிடும். அதனால் இது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் ஆகும்போது இன்ஸ்டால் ஆகிறதால we may not call it as OS, they are application software. இங்கே அதனால தான் இங்கே போட்டிருக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இது வந்து தனியாக நம்ம வாங்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை, அது தானாக எதில் வந்துடும், இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே வந்துடும். பட் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே வந்தாலும் அது என்ன கிடையாது, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிடையாது, இட் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். அதே மாதிரி கால்குலேட்டரு, பெயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, நிறையா கேம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அந்த இதுலேயே இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும்போதே இன்ஸ்டால் ஆகும். இருந்தாலும் தே ஆர் அப்ளிகேஷன். ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்குக்காக வச்சுருக்கோம். கால்குலேட்டர் எதுக்கு, கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக, சரியா. அதே மாதிரி பெயிண்டிங் பண்ணுறக்கூடிய அந்த வரைகிறதுக்கு அந்த மாதிரி பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்காக, இன்டர்நெட்டை ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்காகவே யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்குக்காக இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா டிஃபால்ட்டாக. இப்போ வீடியோ பிளேயர்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் கூட அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஓஎஸ்னால் என்னதுன்னா, அப்படி இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு ஒரு பேஜ் வந்து நிற்குது பாருங்கள், அவ்வளோதான், தட் இஸ் கால்டு ஓஎஸ். பட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐக்கானுமே என்னது தான், அப்ளிகேஷன்ஸ் தான், எதுவுமே வந்து ஓஎஸ் கிடையாது. இது ஒரு சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிக்காக தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஓஎஸ்லேயே டிஃபால்ட்டாக போட்டு தான் கொடுப்பாங்க. மற்ற அப்ளிகேஷன்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் வாங்கிக்கணும். இப்போ இந்த கூகுள் குரோமு இதெல்லாம் ஃப்ரீயாகவே அவைலபிள், ஃபயர்ஃபாக்ஸு இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக அவைலபிள். பட் திஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது பாருங்களா, இது வந்து ஃப்ரீ கிடையாது, ஓஎஸோடு வர்றது கிடையாது, இதை நீங்கள் தனியாக வாங்கணும். இது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஒரு ஃப்ரீ, இது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரு இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஆன்டிவைரஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ காஸ்பெர்ஸ்கி, மேக்கஃபே, நார்டான் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ கிடையாது, காசு. ஆன்டிவைரஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு அப்ளிகேஷன்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இது எல்லாமே என்னது, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ், ரைட். ஐ திங்க் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். we shall see some of the அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதெல்லாம் பாருங்கள், இப்போது இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, வேர்டு, எம்எஸ் வேர்டு, ஜிமெயிலு, இதெல்லாம் ஜிமெயில் ஆஃப்லைன், கூகுள் டாக்கு, இதெல்லாம் கூகுள் ட்ரைவு, இதெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக இந்த யூடியூப்பு, இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். உங்களுக்கு இது ஸ்டிக்கி நோட்ஸு, இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த பிடிஎஃப் வியூவர், பிடிஎஃப் பார்க்குறது, இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இது எல்லாமே என்னது, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். அதனால தான் நான் அந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்யூமரபிள், லட்சக்கணக்கில் இருக்குது. அதனால தான் நான் இப்படி போட்டு காமிக்கிறேன். இது ஃபயர்ஃபாக்ஸு, நமக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் சொல்கிறேன். ஃபயர்ஃபாக்ஸு இது வந்து டோரண்ட் டவுன்லோடரு, இது என்னது ஒப்பேரா, இது ஒரு வெப் ப்ரௌசரு. இது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் கிடையாது, இதை இங்கே வந்து போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. பட் இட்ஸ் ஓகே. இது வந்து ஒரு ரியல் பிளேயர்னு பேர். இது மீடியா சென்டரு, இது யாஹூ, கூகுள் டாக்கு, வேறு என்ன, ஃப்ளாஷ் பிளேயரு, இது ஒரு அப்ளிகேஷன். அடோப் பிடிஎஃப் ரீடரு, ஸ்கைப்பு, இது குரோமு, வேறு எத்தனை இருக்குது, .NET. இது வந்து அந்த காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் வந்த புதுசில் இதுக்கு பேர் வந்து ஒரு பாட்டு கேட்குறதுக்காகவே ஒரு இது மறந்து போச்சு எனக்கு. அப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், இப்போல்லாம் நிறைய பிளேயர் வந்துடுச்சு. இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரு, இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ், இது வந்து அப்படியே பேக்கில் மொத்தமாக வந்துடுது. அப்படியே எக்ஸெல்லு, வேர்டு, பவர் பாயிண்ட்டு, ஒன் நோட்டு, அவுட்லுக்கு, அவுட்லுக், அதாவது எம்எஸ் அக்சஸ்ஸு, இன்னும் நிறையா இருக்குது. இன்னும் பாருங்கள், ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப்பு, டெலகிராமு, இதெல்லாம் மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறோம். இது ட்விட்டரு, லிங்க்டின்னு, அப்புறம் என்ன, இந்த ட்ராப் பாக்ஸ், இது கூகுள் ப்ளஸ்ஸு, வைபர், எத்தனை இருக்குது பாருங்கள், ஸ்கைப்பு, இது எல்லாமே என்னது, அப்ளிகேஷன். இது இன்ஸ்டாகிராமு, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய
அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். இதெல்லாம் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகும். இதெல்லாம் வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம், வேணான்னா விட்டுடலாம். அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்லாம் நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து இது மட்டும்தான் இருக்கானா? இதெல்லாம் இதை விட நிறையா இருக்குது. நம்ம வந்து சிங்கிள் யூசர்ஸுக்கு நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்குன்னு தனித்தனியாக அதெல்லாம் இருக்குது. ஓஎஸ் இருக்குது, அதுக்குன்னு அதெல்லாம் வேறு லெவல். அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை. நம்மளுடைய எய்மும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் வாட் இஸ் கால்டு சாஃப்ட்வேர். இப்போ சாஃப்ட்வேரில் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்குறோம். ஒன்று வந்து என்னது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர், அனதர் ஒன் இஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இஸ் த மஸ்ட் ஃபார் அ கம்ப்யூட்டர். கண்டிப்பாக வேணும். சரியா? பட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் கண்டிப்பாக வேணுமா வேணாமான்றது நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஏன்னா உங்களுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கூடியது தான் என்னது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ். சரியா? ரைட். இதோட we finish the introduction to the software. ரைட். இப்போ நாம் என்ன சொன்னோம், இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் என்னது செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி கொடுப்போம்? ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் தான் கொடுக்கணும். இப்போ we give instruction in both Tamil and English because both of us, நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது, நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு புரியுது இல்லையா? திஸ் இஸ் லாங்குவேஜ். ஃபார் கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் we need என்னது லாங்குவேஜ். செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எழுதுறதுக்கு என்ன தேவை? லாங்குவேஜஸ் தேவை. சரியா? we have to write in a language that computer can understand. நான் உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதை என்ன பண்ணணும்? ஐதர் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா தமிழில் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். தென் ஒன்லி யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த மாதிரி சிஸ்டமுக்கு புரிகிற மாதிரி பேசணும். அப்போ தான் சிஸ்டமுக்கு புரியும். சரியா? அந்த மாதிரி பேசணும், எழுதணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ லாங்குவேஜ். இதுதான் த மெத்தட் டு ரைட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொன்னோம்? சாஃப்ட்வேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்றது இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் அ லாங்குவேஜ். லாங்குவேஜில் தெர் ஆர் 2 types, 3 types இருக்குது ஆக்சுவலி. அது ப்ராடாக 2 வகையாக பிரிக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் language, it is called as computer programming. Instructions are communicated through languages. It is a medium of communication between a computer system. கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன தெரியும் தெரியுமா? கம்ப்யூட்டருக்கு 2 தான் தெரியும். ஒன்று 0 தெரியும், இல்லைன்னா 1 தெரியும். வேறு எதுவுமே கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியாது. சரியா? கம்ப்யூட்டர் ஒன்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் பைனரி நம்பர்ஸ். இந்த பைனரி நம்பர்ஸ்ன்றது 0 and 1. இது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? டிஜிட்டல் சிக்னல்னு சொல்கிறோம். 0 and 1ல் வரக்கூடிய எனி சிக்னல் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் எ டிஜிட்டல் சிக்னல். கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்சது இது 2 மட்டும் தான் தெரியும், வேறு எதுவும் தெரியாது. அப்போது கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம எதில் என்ன சொன்னாலும் எதில் சொல்லணும்? 0 and 1 தான் சொல்லணும். இப்போ எனிதிங் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்பிளைன்ட் டு த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆஸ் 0 and 1. அதுதான் அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லாங்குவேஜ். அப்போ அந்த லாங்குவேஜில் எழுதணும். அதுக்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ். இது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. சரியா? கம்ப்யூட்டர் பேசுகிற மொழியில் நம்மளால் பேச முடியாது, நம்ம பேசுகிற மொழி கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாது. அந்த லாங்குவேஜஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்னு பேர். இதை வந்து 2 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. இது நடுவில் ஒரு லோ லெவல் லாங்குவேஜ், அனதர் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். இந்த லோ லெவல் லாங்குவேஜில் மெஷின் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்குது, அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்குது. சரியா? இந்த மெஷின் லாங்குவேஜ்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை, 0 and 1. இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? மெஷின் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அது மெஷினுக்கு அதுதான் புரியும். பட் இது அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து கொஞ்சம் மெஷின், அதாவது 0 and 1 சம் கீவேர்ட்ஸு, சில சிம்பிள்ஸு, இதெல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடியது அசம்பிளி லாங்குவேஜ். 0 and 1 கொஞ்சம் சிம்பிள்ஸு, ஒரு சில வார்த்தைகள், நிறையாலாம் கிடையாது, ஒரு சில வார்த்தைகள், இதை மட்டும் சேர்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து என்ன பேர்? அசம்பிளி லாங்குவேஜ். இது 2 லோ லெவல் லாங்குவேஜ்னு பேர். இது 2 லோ லெவல் லாங்குவேஜ். மற்ற எல்லாமே, ஆனால் இந்த லோ லெவல் லாங்குவேஜ் யாருக்கு தான் புரியும்? மெஷினுக்கு தான் புரியும், நமக்கு புரியவே புரியாது. நமக்கு இப்போ இதெல்லாம் கோபால், ஃபோர்டான், பாஸ்கல், C++, ஜாவா, பைத்தான், .NET, இது C++, இது எல்லாமே என்னது? ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்,
VB script, all those things are high level languages. The humans நம்மலாம் எழுதுறாங்க இல்லையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதை எதில் எழுதுவாங்கன்னா இதில் தான் எழுதுவாங்க, இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். இதெல்லாம் என்ன ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தான் எல்லாம், ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸில் எழுதுவாங்க. பட் இந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை என்ன பண்ணோம், கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இது புரிஞ்சுக்கும். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ ப்ரோக்ராம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து மெஷின் லாங்குவேஜில் எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு டைரெக்டாகவே புரியும், அப்படியே எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஊர் சீஃப் மினிஸ்டர் பேசினார்னா நம்ம நேராக கேட்டுக்கிறோம். இப்போ மோடி பேசினார்னா நேராக புரியுதா? நடுவில் ஒரு ஆள் தேவை, டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியிருக்குது இல்லையா? இல்லைன்னா நியூஸில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இதுதான் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஏன்னா நமக்கு புரியல இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜுக்கு மிஷினுக்கு எப்படி மோடி நம்மக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான். ஏன்னா அப்போது டிரான்ஸ்லேட்டர் நடுவில் ஒருத்தவர் தேவை, மெஷினுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண டிரான்ஸ்லேட்டர். அதுக்கு பேர் என்னது, கம்பைலர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ இந்த லோ லெவல் லாங்குவேஜஸில் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ ப்ரோக்ராம், கம்ப்யூட்டர் வில் டைரக்ட்லி ப்ராசஸ் த டேட்டா. பட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் எழுதினீங்கன்னா யூ நீடு கம்பைலர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. யூ நீடு கம்பைலர்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது டு கன்வெர்ட் த டேட்டா. இந்த மாதிரி 0 and 1க்கு என்ன பண்ணிக்கும், கம்பைல் பண்ணிவிடும். கம்பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும் இது. சரியா? This is what the languages, as far as languages are concerned. நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நம்ம லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எதை தான் தெரிஞ்சுப்போம், நம்ம ஹை லெவல் தான் தெரிஞ்சுப்போம். This is what programming languages means, and we shall see some of the high level language. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன்லேயே போட்டிருந்தேன். இது எல்லாமே என்னது, ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். ஜாவா, ரூபி, இதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க ப்ரோக்ராம், அதாவது நம்ம விண்டோஸு, ஆப்பிள் இந்த அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை டெலிகிராமாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த குரோம் ப்ரௌசராக இருக்கும், இது இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை உருவாக்குறத எதை மூலயமா உருவாக்குவாங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலயமா தான் உருவாக்குவாங்க. இல்லை சம்டைம்ஸ் ஒரே சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேர் கிடையாது, இந்த லாங்குவேஜ். சம்டைம்ஸ் ஒரே லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் 2-3 லாங்குவேஜை ஒன்றா கலந்து கூட என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, இது அப்ளிகேஷன்ஸை உருவாக்குவாங்க. அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இல்லைனா ஓஎஸும் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான், அதாவது லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரும் இதே லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க. இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது, ஒன்று என்னென்ன டெவலப் பண்ணுமோ அதுக்கு என்ன பர்பஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த ஜாவாலாம் வந்து மோஸ்ட் அனிமேஷன்ஸு இதெல்லாம் பண்ணுறது. இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு ஒன்று இருக்குது தனியாக, இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். இந்த அனிமேஷன்ஸ் வர்றதெல்லாம் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் தான் ரன் ஆகும். இப்போ இந்த பிஹெச்பி இதுனா வெப் ப்ரௌசர்ஸு, இந்த மாதிரி சர்வர்ஸு, இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் உருவாக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணணும். ஒரு கம்ப்யூட்டரில் அப்போது எத்தனை லாங்குவேஜ் ரன் ஆகும்னு நம்மளுக்கே தெரியாது, ஏன்னா அவன் எதில் எழுதுனான்னு தெரியும். அத்தனை லாங்குவேஜ் இதில் ரன் ஆகிட்ருக்கோம். இப்போ இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுலேயே ஜாவா ரன் ஆகும், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகும், பிஹெச்பி ரன் ஆகும், C+ ரன் ஆகும், பைத்தான் ரன் ஆகும், எல்லாம் ரன் ஆகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுற இதுலேயே. சரியா? இத்தனை லாங்குவேஜ் பேக்ரவுண்டில் ஆக்சுவலி ரன் ஆகிட்ருக்கோம். சரியா? தே ஆர் கால்டு த லாங்குவேஜஸ், ஹை லெவல் அண்டு லோ லெவல் லாங்குவேஜஸ். I think with this we shall finish the class. Right, we shall see the difference. What is low level language and high level language? Low level language direct memory management, அதாவது கம்பைலர் தனியாக தேவையில்லை, டைரெக்டாக வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிக்கும். பட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் இன்டர்பிரேட் பண்ணணும், நம்ம என்ன எழுதணுன்றது கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி மாற்றணும். therefore we need interpreter or compilers. Right, I think I have explained what is software and how softwares are written. இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் நம்ம படிக்க போகிறதில்ல, ஏன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேர் எழுத போகிறதில்ல. பட் சின்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர், ஐ தாட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு நோ. இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம இந்த லெவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினா போதும். இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த கோர்ஸ்லனா, நம்ம இந்த ஓஎஸ்ஓ ஹை லெவல் லாங்குவேஜோ லோ லெவல் எதையும் பார்க்குறதில்ல. இந்த சாஃப்ட்வேரில் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னு போட்டுருக்கல, அந்த மாதிரி
கெமிஸ்ட்ரி மாலிகூல்ஸை டீல் பண்ணுறதுக்குன்னே ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. நம்ம டிராயிங் வரைகிறதுக்குன்னு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. நம்ம வேர்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ கெமிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுவோம். சப்போஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் தீசிஸ் பண்ணுவோம். சரியா? கம்ப்யூட்டர் இப்போது இன்றைக்கெலாம் ப்ளூ பட்டன் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ பாரு, கொரோனா வந்து நமக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் வந்துருச்சு இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்போ நிறையா யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குது. தேர்ஃபோர் we should not be outdated. நம்ம அவுடேட்டடாக நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லைன்னா நோ மோர் கம்ப்யூட்டர் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்ன்றதுலாம் அது காலம் எப்போயோ போச்சு. இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் பிகம்ஸ் யூனிவர்சல். எவ்ரி ஃபீல்டு கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சிக்கல எல்லாம். நான் கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு கம்ப்யூட்டர் தெரிய தேவையில்லைன்னா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இனிமேல் வரக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ன்றது யூனிவர்சல். ஒரு பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டாக மாறிடும். எப்படி எழுத படிக்க தெரியுமோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, I think we shall wind up. Okay, thank you very much. Thank you. We shall meet in the next class. Thank you.